Dear students, we have been discussing about the panel data regression model in the previous classes and the different estimation techniques that can be used in the estimation of panel data regression models. So, we have been explaining the fixed effect model in the last class. So, generally we are considering two estimation techniques. One is fixed effect model, and the second is random effect model. So in the previous class we have explained the fixed effect least square dummy variable model, and there is another variation in the fixed effect model, that is the fixed effect within group model. So in the last class we have explained this least square dummy variable model, and today we are going to study about fixed effect within group model. Okay, so in order to explain this fixed effect within group estimator, similar to the least square dummy variable model, we are considering the case of 6 airline firms. 6 airline firms, and we are studying the total cost of these firms over a period of 15 years from 1970 to 84. So we are studying about the total cost of these 6 airline firms, and we are considering a pooled data or a panel data. So panel regression model or a pooled regression model. So one way to estimate a pooled regression is to eliminate the fixed effect of intercept term. Okay, so in our airline example, we have considered the total cost of airline firms with the equation CIT equal beta 1i plus beta 2 QIT plus beta 3 PFIT plus beta 4 LFIT plus UIT. And here I equal to 1, 2 up to 6, that is 6 airline firms. Then T takes the value from 1 to 50, that is 15-year time period is there. Q is the output, PF is the fuel price, LF is the load factor. So these are the factors that we are considered in order to determine the total cost of the firm. So in this within group model, fixed effect within group model, it says that one way to estimate a pooled regression model is to eliminate the fixed effect of this beta 1i. So eliminate the fixed effect beta 1i by expressing the values of dependent variable and explanatory variables for each airlines. From their as deviations from their mean values. Okay, so it says that we have to estimate the pooled regression model. അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ ബീറ്റ 1i എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് എഫക്ട് കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് Q, PF, LF ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി മീൻ വാല്യൂ ഓർ ബൈ ടേക്കിംഗ് ദി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മീൻ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഓരോ വേരിയബിളിന്റെയും മീൻ ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വേരിയബിൾസിന്റെയും മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി പൂൾഡ് റെഗ്രഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് എഫക്ട് വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് മോഡലിൽ പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ airline 1. So for airline 1 we will obtain the sample mean values of
സി, ക്യു, പി എഫ്, ദെൻ എൽ എഫ്. ഈ ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ക്യു, പി എഫ്, എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ സാമ്പിൾ മീൻ വാല്യൂസ് വിൽ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് സി ബാർ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ടി സി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടി സി ബാർ, ക്യു ബാർ, പി എഫ് ബാർ, എൽ എഫ് ബാർ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ മീൻ, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ മീൻ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദീസ് ഫ്രം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ മീൻ വാല്യൂവിനെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂവിൽ നിന്നും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെ, സോ വി ആർ സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ദിസ് ഫ്രം ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ്, അതായത് ടി സി, ക്യു, പി എഫ്, എൽ എഫ്. ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂസിനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി mean deviation form, and the resulting values are called de-meaned values or mean corrected values. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെ, അതായത് നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിലോട്ടാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഡി മീൻഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും. സോ വി ഡു ദിസ് ഫോർ ഓൾ or for each airline and then pool all the 90 values and run the OLS regression. നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ 90 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എടുത്തത്. 6 എയർലൈൻസ് ഉണ്ട്, 15 വർഷം, ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ 90 ഒബ്സർവേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ എയർലൈനിൻ്റെതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഓരോ എയർലൈനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി ആർ പൂളിംഗ് ഓൾ ദി 90 ഒബ്സർവേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ്. ഓരോ ഒബ്സർവേഷനെയും മീൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ OLS റിഗ്രഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് മോഡലിൽ പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് ദ മീൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് TCIT, എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ്, QIT, PFIT, LFIT. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ട്, ഫ്യൂവൽ പ്രൈസ്, ലോഡ് ഫാക്ടർ, ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിലോട്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ കറക്റ്റഡ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ റൺ അവർ റിഗ്രഷൻ ആസ് TCIT ഈക്വൽ ടു നമ്മളുടെ ഫിക്സഡ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെ ഉള്ളത് β2 QIT പ്ലസ് β3 PFIT പ്ലസ് β4 LFIT. So let this be the first equation. This is a mean corrected regression equation. Here I takes the value 1, 2 up to 6. Then T takes the value 1, 2 up to 15. And there is no intercept term here because we are taking the mean deviation form. The intercept term, the effect of that fixed effect or the effect of the intercept term will be cancelled. Okay, so in this weighted group model, instead of dummy variable, or we are not taking the dummy variable method, but we are eliminating. So we are eliminating the fixed effect. That is our beta IT. Fixed effect കാണിക്കുന്ന beta IT അല്ല, beta 1i. Sorry. β1i എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് ടേമിനെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡിഫറൻസിങ് ദ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറൌണ്ട് ദി സാമ്പിൾ മീൻ. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ മീനും മീൻ വാല്യൂസ് എന്താ പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു വെയ്റ്റഡ് വിതിൻ ഗ്രൂപ്പ് എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിന് ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്, അവിടെ നമ്മൾ ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ഈ പറയുന്ന
ഡമ്മി വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി ഫിക്സഡ് എഫക്റ്റ് ബൈ ഡിഫറൻസിങ് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറൌണ്ട് സാമ്പിൾ മീൻസ്. Okay, so thus it can be shown, or as a result of this within group regression analysis, the within group estimators produces consistent estimates of the slope coefficients. So the estimators will be consistent, and also we have to note that this within group estimators, although these are consistent, but there is a problem, that is these are inefficient, which means the variances will be larger. മിനിമം വേരിയൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, ബട്ട് നോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ്. And the regression coefficients estimated by using the within group method, it is termed as the within group estimators. Okay, so this is the method that is followed in the case of fixed effect within group model, where we are eliminating the fixed effect and we are running the regression analysis and obtain the within group estimators.